پھر سے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تمہیں اہل جہان پر۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر یہاں پہ اس نعمت کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ جو پیغمبر تم پر پیدر پہ بھیجے گئے اور تمہاری نسل میں سے ہی پیغمبروں کو پیدا کیا گیا، تو یہ فضیلت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سب سارے جہان پر بخشی تھی۔ تو اسی نعمت کو یاد کرا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے سفارش اور نہ ان مجرموں کو مدد ہی پہنچے گی۔ اب یہ آیت نمبر 123 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کے ذرا بھی کام نہ آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اگر ہم کوئی غلطیاں کرتے ہیں یا کوئی غلط حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لیتے ہیں، یا کوئی اور کسی کی جگہ پہ پیش ہو جاتا ہے، کسی کی جگہ پر کس کی جھوٹی جو ہے قتل کوئی کرتا ہے، پیش کسی کو کر دیا جاتا ہے اور سزا کسی کو ہو جاتی ہے۔ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں، اور کسی کے جرم کی سزا کوئی اور بھگت لیتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ ہر شخص اس چیز کی امید پہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جب قیامت کے دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور حساب کتاب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بالکل صحیح فیصلہ فرمائیں گے، ہر مجرم کو سزا ملے گی اور بے قصور کے لیے آسانیوں اور اجر کے معاملے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کسی کی ذرا سی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی اور کسی بندے کی جگہ کسی دوسرے کو پیش نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی طرح کے مجرم کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ دنیا میں تو مجرموں کو مدد پہنچا دی جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بچانے کا بندوبست کر لیا جاتا ہے، لیکن اس دن جب قیامت قائم ہوگی اس دن کسی مجرم کو کوئی مدد پہنچے گی نہیں، اور اس ہر مجرم کو اس کی جرم کے مطابق سزا سنائی جائے گی اور اسے وہ سزا ملے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا، ابتلا مبتلا کیا، اور جب آزمایا یا مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ یعنی جب کسی کو آزمایا جاتا ہے تو اسے کسی امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بارہا حضرت ابراہیم کو امتحان میں ڈالا، اور اس کے بعد وہ دعائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بار بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ کھرے اترے اور انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اور جس بھی امتحان میں اللہ نے ڈالا وہ اس میں سرخرو ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا۔ جب حضرت ابراہیم آزمائش پہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ فوری طور پہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہیں وہ مجھے اگر لوگوں کا امام بنانے لگے ہیں تو کیا میری اولاد کو بھی شرف ملے گا امامت کا؟
क़ाला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, और क्या फरमाया नहीं पहुँचेगा मेरा वादा ज़ालिमों को। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम की औलाद में से किसी को इस काम के लिए मुंतखब नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी तुम्हारी औलाद में से जुल्म करना वाला होगा या अच्छा इंसान नहीं होगा, उसे मेरा वादा नहीं पहुँचेगा या मैं उसे किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुँचाऊँगा। तो ये हज़रत इब्राहीम का वाक़या है। इंशाअल्लाह बाकी आगे। नंबर 15 की आयत नंबर 125 से आज के सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी, और जब बनाया हमने बैतुल्लाह को मरकज़ लोगों के लिए, व अमना, और अमन की जगह, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और हुक्म दिया कि बनाओ मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह, व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, और ताकीद की या अहद लिया हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से, अन तहिर्रा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्का सुजूद, और ताकीद की हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये कि पाक रखना तुम दोनों मेरे इस घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए। आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह बनाने का हुक्म दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला जो अल्लाह का घर था उसकी तामीर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा ने मिलकर की थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पे कि हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए मरकज़ बनाया। मरकज़ क्या, इबादत का मरकज़ बनाया उसे, और अमन की जगह बनाया। आमतौर पे हम देखते हैं कि सऊदी अरब में अमन रहता है, अल्लाह के घर में अमन होता है, सुकून होता है, वहाँ जाने वालों को राहत मिलती है, उनकी बेचैनियाँ, उनकी परेशानियाँ वहाँ जाके दूर होती हैं। तो इसीलिए यहाँ फरमाया जा रहा है कि हमने बैतुल्लाह को लोगों के इकट्ठे होने का मरकज़ और उनके लिए अमन हासिल करने की जगह बनाया, और हुक्म दिया कि बनाओ मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह। और अल्लाह ताला ने जिस मकाम इब्राहीम, कौन सी जगह है खाना काबा में? मकाम इब्राहीम वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम का वो पत्थर पड़ा है जिस पर वो खड़े होकर खाना काबा की तामीर किया करते थे। तो उस पत्थर के ऊपर उनके पैरों के निशान हैं, और उस जगह को जहाँ पे उस पत्थर को जिस जगह पे नस्ब किया गया है उस जगह को मकाम इब्राहीम कहते हैं खाना काबा में। और वहाँ जाकर जब हाजी वहाँ पे जाते हैं तो 2 नफल वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाया, और हमने इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये ताकीद की कि तुम दोनों मेरे इस घर को पाक साफ़ रखना, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए। यानी जो भी लोग यहाँ किसी भी तरह की इबादत के लिए आएँ, क्योंकि अल्लाह के घर में हर वक्त तवाफ़ चलता रहता है, इसलिए सबसे पहली बात तवाफ़ करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर जो लोग यहाँ आके क़याम करके अल्लाह का ज़िक्र करना चाहें, यानी एतकाफ़ करने वाले, उनके लिए, और जो आम नमाज पढ़ते हैं, रुकू व सजदा करने वाले, उन तमाम लोगों के लिए हिदायत की गई हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि मेरे घर को पाक रखना। उसके बाद आ रही है आयत नंबर 126, व इसकाल इब्राहीम रब्बि जअल, और जब दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब अजअल बना दे, हाजा बलदन इस जगह को, आमिनन बलदन शहर, आमिनन अमन वाला, या अल्लाह इस घर, ए मेरे रब बना दे इस शहर को अमन वाला शहर, वरज़ुक और रिज़्क़ दे, अहलहु इसके बाशिंदों को, मिनस समराती फलों में से, मन आमना मिनहुम इनको जो इन लोगों में से ईमान लाएं, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और क़यामत के दिन पर। क़ाला रब ने फरमाया,
वमन कफ़रा फ़उमत्तिउहु कलीला, और जो ईमान ना लाएगा फ़ायदा पहुँचाऊँगा मैं उसको भी मगर कलील, थोड़ा सा। सुम्मा अस्तर्रुहु, फिर घसीटूँगा उसको, इला अज़ाबिन नार, दोज़ख के अज़ाब की तरफ घसीटूँगा, वबिअसल मसीर, और वो बदतरीन ठिकाना है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उस दुआ का ज़िक्र कर रहे हैं जो हज़रत इब्राहीम ने खाना काबा के बारे में की। और वो दुआ क्या थी, और उसका ज़िक्र हो रहा है कि जब दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। देखें, जब हजूर पाक के यानी ये उससे पहले, हज़रत इब्राहीम से पहले वो शहर जो है वो उस तरीके से अमन वाला नहीं होता होगा, या ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ लोग हज और उम्रे के लिए आते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और रिज़्क़ दे इसके बाशिंदों को हर किस्म के फलों का। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मक्का में रेत ही रेत है, टीले हैं, पहाड़ हैं, सख्त बंजर किस्म की जगह है और वहाँ पे फल वगैरह नहीं हो सकते। लेकिन ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि दुनिया जहान से वहाँ पे हर तरह का कीमती और ख़ूबसूरत और अच्छा फल आता है, हर किस्म का रिज़्क़ आता है, हर तरह की चीज़ की फरावानी है। और ये उनकी दुआ का असर है कि वो अमन वाला शहर भी है और वहाँ के बाशिंदों के पास हर तरह का फलों का रिज़्क़ भी है। और ये कहा जा रहा है इसमें कि ये सब उन लोगों के लिए होगा जो ईमान लाएंगे। अब देखिए, खाना काबा में जो हज के लिए जाते हैं वो ज़्यादातर मुसलमान लोग ही जा सकते हैं, तो वहाँ की एंट्री उन लोगों की होती है अल्लाह के घर जाने की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए सब कुछ होगा जो ईमान लाएंगे अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, आखिरत के दिन पे जो ईमान रखेंगे उनको ये अजर मिलेगा। तो रब ने फरमाया, और जो ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जो बंदा ईमान नहीं लाएगा मैं फ़ायदा उसको भी पहुँचाऊँगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमान होने की सिफ़त जो है वो मुसलमानों के लिए और रहीम होने की सिफ़त तमाम दुनिया के लोगों के लिए है कि फ़ायदा हर एक को पहुँचाएगा अल्लाह ताला, लेकिन एक महदूद मुद्दत तक। और वो महदूद मुद्दत क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में तो उनको फ़ायदा पहुँच सकता है, लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया कि मैं उनको दोज़ख के अज़ाब की तरफ घसीटूँगा और वो बेशक बदतरीन ठिकाना है। 15 की आयत नंबर 127 है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ यरफ़अु इब्राहीम, और जब उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलकवाइदा मिनल बैती व इस्माईल, बुनियादें बैतुल्लाह की और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी। ये उस वक्त का वाक़या बयान हो रहा है जब दोनों बाप बेटा मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे। तो वो क्या दुआ मांग रहे थे, ये उसका ज़िक्र है। रब्बना, ए हमारे रब, तकब्बल मिन्ना, कबूल फरमा लीजिए हमसे, कबूल फरमा लीजिए हमसे क्या, यानी ये खिदमत जो हम कर रहे हैं, तेरे घर की तामीर कर रहे हैं, जितनी मोहब्बत से वो ये काम कर रहे थे, साथ साथ अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला हम इंतहाई मोहब्बत से या अक़ीदत से ये काम कर रहे हैं, तेरे लिए तेरा घर बना रहे हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर तेरी इबादत करेंगे, तो अल्लाह हमारी ये खिदमत हमसे कबूल फरमा ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। और बेशक अल्लाह ताला की ही वो ज़ात है जो कि बिन कहे भी सब कुछ सुनने वाली है और बिन कहे दिलों के हाल जानने वाली है। हम दुआ मांग के अल्लाह ताला से अपने दिल की बातें करते हैं, अपनी जो भी हमारी तकलीफ़ें होती हैं उनका ज़िक्र भी करते हैं, अपनी हाजात भी कहते हैं, लेकिन अगर हम नहीं भी मांगते तो हम जो दिल में जो महसूस कर रहे होते हैं या दिल की बातें कर रहे होते हैं, अल्लाह तो वो हमारे दिलों के हाल भी जानने वाला है, वो बातें भी सुनता है और वो उन सब बातों को भी जानने वाला है। आगे आयत नंबर 128 है, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका, ए हमारे रब और बना हम दोनों को फरमा बरदार। यहाँ मुस्लिमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और मैंने आपको बताया था मुस्लिम फरमा बरदारी करने वाला असलम से निकला है और इसका मतलब है फरमा बरदार। ए हमारे रब हमें बना, हम दोनों को बना फरमा बरदार, लका अपना, तेरे लिए या तेरा, व मिन ज़ुर्रियतिना और हमारी औलादों को भी,
یعنی صرف اپنی ذات کی بات نہیں ہو رہی، جو ہی یہ ایک انسان کی ایک قدرتی عادت ہے کہ جب وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو فوری طور پہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے۔ رخ انسان کا ایسے ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اسے اپنی اولاد کا خیال آتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا اور ہماری نسل میں سے بھی، ہماری اولاد میں سے بھی امتم مسلمۃ لک، ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، یعنی ہم تو تیرے فرما بردار ہیں بھی، ہمیں بنا اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد کو میں سے بھی ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا، اور بتا ہمیں، مناسکنا، طریقے اپنی عبادت کے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور قبول فرما ہماری توبہ، اِنَّکَ، بے شک تو ہی، انت التواب الرحیم، توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بہت پیاری دونوں دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن پاک میں دی گئی ہیں، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہمیں وہ طریقے بتا جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہم نے جو گناہ کیے اس پر ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تیری ہی ذات ہے جو توبہ کو قبول فرماتی ہے اور رحم کرتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 129 ہے جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یعنی ہماری امت میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یعنی کوئی فرشتہ نہ ہو، انسان ہو اور ہماری امت میں سے ہی ہو، یتلو علیہم، جو پڑھ کر سنائے انہیں، آیاتک، تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور پاک کر دے ان کے دلوں اور زندگیوں کو، تزکیہ کر دے، یزکیہم تزکیہ کر دے، صفائی کر دے، پاک کر دے ان کے دلوں کو، انکا، بے شک آپ ہی، انت العزیز الحکیم، آپ ہی ہر چیز پر غالب ہیں اور کامل حکمت والے ہیں، جو ہر چیز کے بنائے جانے کی حکمت کو بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کی ذات ہی سب سے بلند و بالا اور برتر ہے جو ہر ایک پر غالب آنے والی ہے۔ تو یہ تیسری دعا بھی اسی طرح کی ہے، یا یہ ایک مکمل دعا کہہ لیں، یا ایک دعا میں 3 جگہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ تیسری جگہ میں بھی کہا کہ اے اللہ ہماری امت میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں پاک ہو جائیں، بے شک تو ہی غالب ہے اور تو بہترین حکمت والا ہے۔ ہم تو یہ گزارش کر رہے ہیں، لیکن اصل باتوں کا جاننے والا اللہ تیری ذات ہے، تو جانتا ہے کہ کیا حکمتیں ہیں اور کیا تیری جو ہے مصلحتیں ہیں، ان کا جاننے والا تو ہے۔ لیکن ہماری گزارش ہے کہ ہماری امت پہ انہی میں سے کوئی رسول پیدا کر جو ان کو تیرے بارے میں بتائے، تیری آیات کی تعلیم دے اور کتاب و حکمت کے بارے میں بتائے۔